हरे कृष्णा। तो उपस्थित गीता साधक क्लासे समस्त वैष्णव भक्तबिंदे चरणे प्रणाम। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। আজকের আমাদের ধারাবাহিক ক্লাসের ত্রয়োদশ অধ্যায় প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগ। এই প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগের আজকে 8 থেকে 12 নম্বর শ্লোক রয়েছে। আমি প্রথমে একটু রাধা মাধব করে নেব, তারপরে আমরা ক্লাসে প্রবেশ করব। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव, जय पंच तत्व जय पंच तत्व, पंच तत्व जय पंच तत्व, जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय जगन्नाथ बलदेव जय माता सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव
गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल नेताय गौर हरि हरि बोल। सकले मंगल आचरण करबेन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिने नामिने नमाचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा दामोदाय नगर ग्रामतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्माकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तकं नमामि भक्तशक्तिकं नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमं श्लोके भक्तिर्भविष्यन्निष्ठिके मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लम्हायते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्रीचैतन्यस्वरूपं परमानन्दमाधवं हरि ओं तत्सत्। जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो परवर्तीते যারা ক্লাসে যুক্ত হয়েছেন সকলের চরণে প্রণাম এবং ক্লাসে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমরা প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগ এই অধ্যায়ে রয়েছি, ত্রয়োদশ অধ্যায়। তো এই ত্রয়োদশ অধ্যায় মানে 13 অধ্যায়ের আজকে 8 থেকে 12 নম্বর শ্লোক। অনেক কটা শ্লোক রয়েছে, তা আমি প্রথমে একবার পাঠ করে নিই, তারপরে আপনাদেরকে একটা পাঠ করতে দেব, কারণ অনেক বড় শ্লোক রয়েছে, অনেক কটা শ্লোক এবং অনেক তাৎপর্য রয়েছে। जय श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अमानित्यं श्लोक नंबर 8। अमानित्यं अदम्भित्वं अहिंसा क्षान्तिर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थौर्यम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोष अनुदर्शनम् अशक्तिः अनभिज्ञ पुत्रोदारो गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्तो देशो सेवितम् आरति अनुशंसति।
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत्तत् अनर्थः। हरे कृष्ण। আমাদের অমানিত্যদম্ভিত্বম অহিংসায়ে খান্তি সরলতা গুরুসেবা শৌচ ধৈর্য শান্তি। অমানিত্যম অদম্ভিত অহিংসায় খান্তি সরলতা গুরুসেবা শৌচ ধৈর্য শান্তি। আত্মনিগ্রহ যাহা ইন্দ্রিয় বিষয়ে বৈরাগ্য নিরহংকার সকল আশয়ে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখের দর্শন অনাসক্ত স্ত্রী পুত্রতে গৃহের পাঙ্গন উদাসীন পরিবারে সুখেতে দুঃখেতে নিত্য সমচিত্ত ইষ্ট অনিষ্ট মধ্যাতে আমাতে অনন্য ভক্তি অব্যভিচারিণী নির্জন স্থানেতে বাস গ্রাম্য নিবারণী আধ্যাত্ম জ্ঞানের করে নিত্যত্ব স্বীকার তত্ত্বজ্ঞান লাগি করে দর্শন বিচার সেই সে জ্ঞানের চর্চা বিকারে নাশ অজ্ঞানতমের নাম অনর্থ প্রকাশ। হরি বল। তো অনেক দম্ভ শূন্যতা অহিংসা সহিষ্ণুতা সরলতা গুরুর সেবা আত্মসংযম ইন্দ্রিয় বিষয়ের অহংকার শূন্যতা দুঃখ আদির দোষ দর্শন স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্তি শূন্যতা স্ত্রী পুত্রাদির সুখ দুঃখে উদাসীন্য সর্বদা সমচিত্ত আমার প্রতি অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি নির্জন স্থান প্রিয়তা জনাকীর্ণ স্থানে অরুচি অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্যত্ব বুদ্ধি এবং তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান এই সমস্ত জ্ঞান বলে কথিত হয় এবং এর বিপরীত যা কিছু তা সবই অজ্ঞান। ধন্যবাদ মাতাকে, সুন্দর ভক্তি পাঠ করলেন। তো পরে এত কিছু যে আমরা শ্রবণ করলাম এগুলো হচ্ছে এই সমস্তই জ্ঞান বলে কথিত হয় এবং এর বিপরীত হচ্ছে সবই অজ্ঞান। তো আমরা পরবর্তীতে প্রভুপাদকৃত পাঞ্জাল তাৎপর্য রয়েছে, তাৎপর্য পাঠ করবেন। যথার্থ জ্ঞান, হরে কৃষ্ণ, প্রণাম প্রভু। যথার্থ জ্ঞান লাভের এই প্রক্রিয়াকে অনেক সময় অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা ভ্রান্তিবশত ক্ষেত্রের মিথস্ক্রিয়া বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিণামে ভগবানের প্রতি অন্যান্য ভক্তির পর্যবসিত হয়। সুতরাং কেউ যদি ভগবানের প্রতি ভক্তি লাভ না করে, তার স্বরূপ নয়। তার কাছে জড় দেহটি সম্মান ও অসম্মানে উভয় নিরর্থক। জড় জাগতিক এই মহৎ প্রতি লালিত স্তরে উন্নীত না করা হয় তাহলে হিংসার আচরণ করা হয়। সকলেই কর্তব্য হওয়া যায় না। নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে সদ্গুরুর সান্নিধ্যমূর্তি হতে হয় এবং সর্বতভাবে তার সেবা করতে হয়, যাতে তার প্রসন্নতা সাধনের মাধ্যমে তার আশীর্বাদ লাভ করা যায়। সদ্গুরু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। তিনি যদি তার শিষ্যকে কৃপা করেন তাহলে তার শিষ্য সমস্ত শাস্ত্রবিধির অনুশীলন না করেই তৎক্ষণাৎ প্রকৃত উন্নতি লাভ করতে পারেন, অথবা যিনি নিষ্কপটে শ্রী গুরুদেবের সেবা করেছেন পারমার্থিক বিধি নিষেধগুলি তার কাছে অত্যন্ত সরল হয়ে যাবে। রকমের পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভের জন্য শৌচ অত্যন্ত প্রয়োজন। শৌচ দুই রকমের, বাইরের এবং অন্তরের। বাহিরের শুচিতা হচ্ছে স্নান করা, কিন্তু অন্তরের শুচিতার জন্য সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে হবে এবং হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া পূর্বকৃত কর্মের ফলে সঞ্চিত চিত্তের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করে দেয়। প্রণাম প্রভু। ধন্যবাদ মাতা। আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম। হ্যাঁ বলুন। তারা সর্বদা ইন্দ্র সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা করে,
ইন্দ্রের এই সমস্ত নিরর্থক দাবিগুলো বরদাস্ত করা উচিত নয়, কারণ সেগুলোই অনাবশ্যক। ইন্দ্রগুলিকে কেবল ততটুকু সুখ দেওয়া উচিত যার ফলে শরীর সুস্থ ও সরল থাকে এবং পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করার জন্য কর্তব্যগুলি সম্পাদন করা যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দুধর্মনীয় ইন্দ্রিয় হচ্ছে জিহ্বা। কেউ যদি জিহ্বাকে জয় করতে পারে তাহলে অন্য ইন্দ্রগুলো জয় করার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। জিহ্বার কাজ হচ্ছে স্বাদ গ্রহণ করা এবং স্পন্দন করা, তাই তাকে দমন করার বিধি হচ্ছে সর্বদাই কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করা এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। দর্শন ইন্দ্রিয় চক্ষুকে জয় করার পন্থা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সুন্দর রূপ ছাড়া তাকে আর কিছু দেখতে না দেওয়া। তার ফলে দর্শন ইন্দ্রিয় চক্ষু সংযত হয়। তেমনি কান দুটিকে সর্বদাই কৃষ্ণ কথা শ্রবণ এবং নাককে শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পিত ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণে নিযুক্ত রাখতে হবে। এটি হচ্ছে ভক্তি। কিন্তু এই আত্মানুভূতি যখন বাস্তব বস্তুতে বা আত্মাতে প্রয়োগ হয় তখন সেটি হচ্ছে যথার্থ অহংকার। অনেক দার্শনিক আছেন যারা বলেন আমাদের অহংকার বর্জন করা উচিত, কিন্তু আমাদের এই অহংকার আমরা ত্যাগ করতে পারি না, কারণ অহংকার হচ্ছে আমাদের পরিচয়। তবে অবশ্যই জড়দেহ নিয়ে যে পরিচয় তা পরিত্যাগ করতেই হবে। জন্ম সশ্রদ্ধ প্রণাম। সমস্ত বৈষ্ণবগণের চরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি সমন্বিত যে দুঃখ দুর্দশা, সে কথা বুঝতে হবে বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রের জন্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবতে জন্মের পূর্বে মাতৃর জঠরে শিশুর অবস্থান যে কত দুঃখময় তা অতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জন্ম যে কত ক্লেশদায়ক তা পূর্ণরূপে জানতে হবে। মাতৃ জঠরে কি পরিমাণ দুঃখ দুর্দশা আমরা ভোগ করছি তা ভুলে যাওয়ার ফলে আমরা জন্ম মৃত্যুর আবর্ত থেকে নিস্তার পাবার কোনো চেষ্টা করি না। তেমনি মৃত্যুর সময় নানা রকমের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় এবং প্রামাণ্য শাস্ত্রাদিতে আরো বর্ণনা করা আছে, সেগুলি আলোচনা করা উচিত। আর জরা ও ব্যাধি যে কত যন্ত্রণাদায়ক সে জীবের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। কেউই ব্যাধিগ্রস্ত হতে চায় না এবং কেউই জরাগ্রস্ত হতে চায় না, কিন্তু তবুও এগুলির হাত থেকে নিস্তার নেই। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি সমন্বিত জড় জীবন যে দুঃখময় তা বুঝতে না পারলে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের প্রেরণা পাওয়া যায় না। স্ত্রী পুত্র এবং গৃহের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে তাদের প্রতি কোনো অনুভূতি থাকবে না, তাদের প্রতি স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু তারা যদি পারমার্থিক উন্নতি সাধনে অনুকূল না হয় তাহলে তাদের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। গৃহকে আনন্দময় করে তোলবার শ্রেষ্ঠ প্রক্রিয়াই হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনা। হন তাহলে তিনি অনায়াসে তার গৃহকে অতি মনোরম সুখের আলোয় পরিণত করতে পারেন, কারণ কৃষ্ণ ভক্তির এই পন্থা অতি সরল। কেবলমাত্র প্রয়োজন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই মহামন্ত্র কীর্তন করা, কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করা, ভগবত গীতা ও শ্রীমদ্ ভাগবত আদি শাস্ত্র আলোচনা করা এবং ভগবানের শ্রী বিগ্রহ অর্চনা করা। এই 4টি বিধি অনুশীলন করলে অনায়াসে সুখী হওয়া যায়। পরিবারের প্রতিটি লোককে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত। পরিবারের সকলের কর্তব্য সকালে ও সন্ধ্যায় একত্রে বসে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই মহামন্ত্র কীর্তন করা। এই 4টি নিয়ম পালন করার মাধ্যমে
কেউ যদি তার পরিবারকে কৃষ্ণ ভাবনাময় করে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে তাকে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস নিতে হয় না। কিন্তু তা যদি তার পারমার্থিক উন্নতির অনুকূল না হয়, উপযোগী না হয়, তাহলে সেই গৃহত্যাগ করা উচিত। কৃষ্ণ তত্ত্ব জ্ঞান লাভের জন্য অথবা কৃষ্ণ সেবার জন্য সবকিছু উৎসর্গ করা উচিত, ঠিক যেমন অর্জুন করেছিলেন। অর্জুন তার আত্মীয় পরিজনদের হত্যা করতে নারাজ ছিলেন, কিন্তু তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে তার সেই আত্মীয় পরিজনেরা তার কৃষ্ণ ভক্তির প্রতিবন্ধক, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ শিরোধার্য করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন এবং তাদের হত্যা করলেন। সর্ব অবস্থাতেই মানুষকে সাংসারিক জীবনে সুখ ও দুঃখ থেকে অনাসক্ত থাকা উচিত, কারণ এই জগতে কেউই সম্পূর্ণরূপে সুখী হতে পারে না, তেমনি আবার কেউ সম্পূর্ণরূপে দুঃখীও হতে পারে না। সুখ ও দুঃখ হচ্ছে জড়জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। ভগবদ্গীতার উপদেশ অনুসারে এগুলিকে সহ্য করতে চেষ্টা করা উচিত। সুখ ও দুঃখ আসে যায় এবং তাদের আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। সুতরাং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে জড় জাগতিক জীবনের প্রতি অনাসক্ত হওয়া, তাহলে এই সুখ ও দুঃখ উভয়েরই প্রতি সমভাবাপন্ন হওয়া সম্ভব। সাধারণত যখন আমরা আমাদের কাম্য বস্তু অর্জন করি তখন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই, এবং যখন আমরা অবাঞ্ছিত কোনো কিছু প্রাপ্ত হই তখন আমরা দুঃখিত হই। কিন্তু আমরা যদি যথাযথভাবে পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত থাকি, তাহলে এই বিষয়গুলি আমাদের বিচলিত করতে পারবে না। এই স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হলে আমাদেরকে ভক্তি যোগে নিরন্তর ভগবানের সেবা করতে হবে। অবিচলিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার অর্থ হচ্ছে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। এই নববিধা ভক্তির অনুসরণ করা, যা নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই পদ্ধতি মেনে চলা উচিত। কেউ যখন পারমার্থিক জীবন লাভ করেন তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে বৈষয়িক লোকদের সঙ্গে আর মেলামেশা করতে চাইবেন না। অসাধু সঙ্গ তার অস্বাভাবিক বিরুদ্ধ ও সাধু সঙ্গ বর্জন করে নিজন বাসের প্রতি কতটা অনুরাগ এসেছে তার মাধ্যমে নিজেকে পরীক্ষা করা যেতে পারে। খেলাধুলা, সিনেমা, সামাজিক অনুষ্ঠান আদিতে ভক্তের স্বাভাবিকভাবে কোনো রুচি থাকে না, কারণ তিনি বুঝতে পারেন যে এগুলি কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। অনেক গবেষণা ও দার্শনিক আছেন যারা যৌন বিজ্ঞান অথবা সেই ধরনের বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন, কিন্তু ভগবদ্গীতার উপদেশ অনুসারে সেই সমস্ত গবেষণা ও দার্শনিক অনুমানগুলির কোনো মূল্যই নেই। সেগুলি এক রকম নিরর্থক প্রয়াস, যা মাত্র। ভগবদ্গীতার নির্দেশ অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণা করা উচিত। নিজেকে জানার জন্য গবেষণা করা উচিত, সেই নির্দেশই এখানে দেওয়া হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে না কেন? অন্তত আত্মা উপলব্ধি সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ভক্তি যোগের পন্থায় বিশেষভাবে বাস্তব সম্মত। ভক্তি যোগ বলতে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক বুঝতে হবে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা কখনোই এক হতে পারে না। ভক্তি মার্গে পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার এই সেবা নিত্য, সেই কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং ভক্তি যোগে নিত্য এই তত্ত্ব জ্ঞানে দৃঢ় প্রত্যয় সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। হরে কৃষ্ণ। শ্রীমদ ভাগবতে 1:2-11 এই সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞানমদ্বয়ম। যারা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী তারা জানেন যে পরম তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই 3 রূপে উপলব্ধ হন। পরম তত্ত্বের চরম উপলব্ধি হচ্ছেন ভগবান। সুতরাং সেই চরম স্তরে উন্নীত হয়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করা উচিত।
এবং ভক্তিযোগে তার সেবায় নিযুক্ত হওয়া উচিত। সেটাই হচ্ছে জ্ঞানের পূর্ণতা। অদ্বয় অমানিত্য থেকে শুরু করে পরম তত্ত্ব, পরম পুরুষ ভগবানকে উপলব্ধি করার স্তর পর্যন্ত এই পন্থাটি একটি সিঁড়ির মতো, যেন একতলা থেকে শুরু হয়ে ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। এখন এই সিঁড়িতে বহু লোক আছেন যারা একতলা, দুতলা অথবা 3 তলা আদিতে পৌঁছে গেছেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সর্বোচ্চ তলায় পৌঁছানো যাচ্ছে, যা হচ্ছে কৃষ্ণ উপলব্ধি, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা জ্ঞানের নিম্ন পর্যায়েই অবস্থিত। কেউ যদি ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করতে চায়, তাহলে তার সে আশা ব্যর্থ হবে। এখানে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে অমানিত্য ব্যতিরেকে উপলব্ধি সত্যিই সম্ভব নয়। নিজেকে ভগবান বলে মনে করা মিথ্যা অহংকারের চরম প্রকাশ। হরি বল। প্রণাম প্রভু। ধন্যবাদ। নিজেকে ভগবান বলে এখান থেকেই তো প্রভু প্রথম থেকে প্রকৃতির কঠোর শাসনে জীব যদিও এটা প্রতিনিয়তই পদতলিত হচ্ছে, তবুও অজ্ঞানতার প্রভাবে সে মনে করছে আমি ভগবান। সেই জন্যই জ্ঞানের সূচনা হচ্ছে অমানিত্য। সকলেরই উচিত নম্র হওয়া এবং সর্ব অবস্থাতে নিজেকে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মনে করা। পরমেশ্বর ভগবানের আধিপত্য স্বীকার না করে বিদ্রোহী হওয়ার ফলে আমরা জড়া প্রকৃতির অধীনস্থ হয়ে পড়েছি। এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করে তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত। প্রণাম প্রভু। তো ধন্যবাদ সবাইকে। সকলে খুব সুন্দরভাবে অনেক বড় তাৎপর্য কৃপা করলেন। তো সকলে মিউট করে নেবেন। আমাদের শিল প্রভুপাদ এত সুন্দরভাবে এই যে এই শ্লোকের উপর তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করেছে, আমি এই তাৎপর্য কয়েকবার পড়ার পর এটাই বুঝতে পেরেছি যে এই এরপরে আর কিছু বলার থাকে না আর কি, মানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট এখানে আলোচনা করা হয়েছে। তো আমি এই তাৎপর্য থেকেই যে এখানে কতগুলো যে গুণের কথা বলেছে, তো আমাদের 8 থেকে 12 এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে জ্ঞান বা সত্য জ্ঞান কিভাবে অর্জন করা যায় তার যে গুণাবলীগুলো ব্যাখ্যা করেছে। তো এর মধ্যে মোট 20টি গুণ বা বৈশিষ্ট্য মানে বলা হয়েছে, এগুলোকেই মানে জ্ঞান বলে বিবেচিত আর কি। এই 20টি গুণ বলেছে, 20টি গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেই ভগবান কি বলছে সেটাই সত্যিকারের হচ্ছে জ্ঞান। তো আসল জ্ঞান কি, এই যেখানে যে 20টি জ্ঞানের কথা বলেছে, সেই 20টি জ্ঞান যদি অর্জন করা যায় তাহলে সেটাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। আর কি বলেছে, এর বিপরীত হলে সেটা হচ্ছে অজ্ঞান। তো এই 20টি জ্ঞানের সম্বন্ধেই আমি একটু সাজিয়ে আপনাদের কাছে মানে প্রস্তুত করছি। আমার মানে বিশেষ কিছু আর বলবো কি, প্রভুপাদ সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করেছেন, আমাদের হাতে সময় খুব কম। তো আমি একটু সাজিয়ে শর্টের মধ্যে 20টা গুণ একটু আলোচনা করছি। তো প্রথমটা হচ্ছে কি অমানিত্য, মান শূন্যতা বা কি বলছে বিনয়, মানে অহংকারহীনতা আর কি। এখানে বলছে যে অন্যের কাছ থেকে সম্মান লাভ করে আত্মতৃপ্তির জন্য উদ্বিগ্ন না হওয়া বা অপরের কাছ থেকে সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষা না করা। তো খুব সুন্দর বলেছেন। তো প্রথম গুণের কথা এখানে কি বলা হয়েছে, যে নিজেকে বড় না ভাবা, মানে অহংকার না করা আর কি। নিজের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যদি কেউ আপনার চেয়ে কম জানে তবুও তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার অভ্যাস। যেমন এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে হাত জোড় করে তিনি শ্রবণ করছেন, অথচ তিনি সেই ব্যক্তির থেকে হয়তো অনেক বেশি শিক্ষিত, কিন্তু তবুও আমাদের উচিত কি হবে, তার কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা। আমাদের দেহজরি বহু বলেন, আমাদের মনমোহন বহু বলেন যে সে যেমনই যে ক্লাস প্রদান করুক না কেন, আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত তার কথাগুলো শ্রবণ করা আর কি। তো সেটা হচ্ছে আমাদের একটি গুণ আর কি। তো এখানে আমরা সেই গুণটা আমরা কিভাবে প্রয়োগ করতে পারি, তো এখানে আমি সব জানি, এই যে এই কথাটা, এই মনোভাবটা এড়িয়ে বিনয় ও শেখার মানসিকতা আমাদেরকে রাখতে হবে। তো এই গুণ থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে
আমি সব জানি, এই কথাটা যাতে আমরা কোনো সময় না ব্যবহার করি আর কি। আমরা বিনয় ও শেখার মানসিকতায় আমরা যাতে সেটা করি। তো এটা হচ্ছে প্রথম গুণ। আমরা দ্বিতীয় গুণে যাব। দ্বিতীয় হচ্ছে কি, দম্ভ শূন্যতা, মানে হচ্ছে গর্ব বা আত্মপ্রচারের অভাব বা গর্ব না করা যাকে বলা হয় আর কি। এখানে কি বলা হয়েছে, দুটো পয়েন্ট রয়েছে। যিনি জানেন যে তার দেহটি